Hello friends, I am Shashikant Jadhav. Welcome to my YouTube channel. In the last video, we have seen the lesson number 1.4, the story of a tea, part 1. Now, today we are going to see the part 2 of this lesson. So without wasting time, let's start. It is said that the Japanese prized studying under Buddhist teachers in China, carried tea seeds and leaves back home with them. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese Emperor Huizong was so taken up with the tea that he set up a research into the best tea whisking methods and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. So, tea minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. इथे काही नवीन शब्द आहेत त्यांच्या अर्थ बघा. प्राइस्ड म्हणजे शिष्य, ट्रेडर्स व्यापारी, टुर्नामेंट्स स्पर्धा किंवा सामने, एम्पायर राज्य. आता असं म्हटलं जातं की चीनमध्ये जे बौद्ध गुरूंकडे जे जपानी शिष्य शिकत होते त्यांनी आपल्या मायभूमीत परत जाताना चहाच्या बिया व पाने आपल्याबरोबर नेली. तुर्की व्यापाऱ्यांनी देखील मंगोलियाच्या सीमेवर चहाचा सौदा करायला सुरुवात केली. किंबहुना एका कथेत तर असं म्हटलं आहे की चीनचा सम्राट हुइत्संग तर चहाचे एवढे प्रभावित होते की त्याने सर्वोत्तम चहा निर्मितीची पद्धत शोधून काढण्यासाठी संशोधन सुरू केले आणि चहा तयार करणे, चहाचा स्वाद घेणे, चहापान इत्यादी स्पर्धांचे आयोजन तो त्याच्या दरबारी करत असे. त्यावर चहाचा इतका पगडा होता की मंगोलियाने आपले साम्राज्य बळकाविले हेही त्याच्या लक्षात आले नाही. Thus, the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England, where it became a fashionable and popular drink among the people. Spread पसरणे, फॅशनेबल अद्ययावत, पॉप्युलर लोकप्रिय. अशा रीतीने चहा पिण्याची प्रथा जपान, युरोप आणि इंग्लंडमध्ये पसरली. पाहता पाहता चहा हे पेय इतके प्रचलित झाले की ते एक अद्ययावत पेय म्हणून लोकप्रिय झाले. How did this magical beverage get its name? The Chinese character tu was first Chinese character T that was first used in early inscriptions to describe tea. But later a new character cha was developed to refer specifically to the tea. The word cha is now sometimes used in English to refer to China tea. And as well, we all know it is very close to the Hindi word chai, which is used all over to India to refer to the tea. Magical, जादुई. Inscriptions, उल्लेख. Specifically, विशेष करून. डिस्क्राईब म्हणजे वर्णन करणे. मग आता या जादुई पेयाला त्याचे नाव कसे पडले असावे बरं? प्राचीन कोरीव लेखात चहाचे वर्णन करण्यासाठी TU हे चीनी अक्षर प्रथम वापरले गेल्याचे दिसते. मात्र त्यानंतर चा हे नवीन नाव विशेष करून चहाचा उल्लेख करण्यासाठी निर्माण करण्यात आले. चा हा शब्द आता चीनी चहाचा उल्लेख करताना इंग्रजीमध्ये सुद्धा कधीकधी वापरला जातो. तो संपूर्ण भारतात चहाला ज्या नावाने ओळखले जाते ते आपल्या चाय या हिंदी शब्दाच्या फारच जवळचं आहे. हे आपल्याला माहिती आहे. हाऊ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? हिस्टोरियन्स थिंक दॅट tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. But the tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantations in the 19th century. In the 1770s, the British East India Company made several
unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. Historians, इतिहासकार, medicinal, औषधी, ancient, प्राचीन, pleasure, आनंद आणि अनसक्सेसफुल, अयशस्वी. आता चहा भारतात प्रथम आला कसा? तर इतिहासकारांच्या मते प्राचीन काळापासून चहा ही एक औषधी वनस्पती म्हणून आपल्याकडे ज्ञात होती. पण 19व्या शतकात ब्रिटिशांनी चहाची लागवड सुरू करेपर्यंत चहाकडे एक आनंदासाठीचे पेय म्हणून पाहिले जात नव्हते. 1770 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने चीनमधून बिया आणून भूतान आणि आसाममध्ये चहाची लागवड करण्याचे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केले. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley. In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. Since then, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. Attempts म्हणजे प्रयत्न, डिस्कवर्ड शोध लावला, व्हॅली म्हणजे दरी आणि प्रोड्युसर्स म्हणजे उत्पादक. आता इंग्रजांनी जरी हे अयशस्वी प्रयत्न त्यांचे ठरले असले तरी ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातील दरीमध्ये उंच ठिकाणी चहाची झाडे अफाट असतात असा वनस्पतीशास्त्रज्ञ रॉबर्ट ब्रूस यांना 1823 मध्ये शोध लागला. 1838 सालच्या मे महिन्यात पहिला भारतीय चहा आसाममधून इंग्लंडला विक्रीसाठी पाठवला गेला. तेव्हापासून जगातील आघाडीच्या चहा उत्पादकांमध्ये भारताने आपले स्थान प्राप्त केले. टी लवर्स क्लेम दॅट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर, control blood pressure, fight viruses in our body, and actually help us live longer. Our body produces chemicals called free radicals. They can damage our body and our health. Tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe these help to protect our system against free radicals. Reduce कमी करणे, कॅन्सर म्हणजे कर्करोग, ब्लड प्रेशर रक्तदाब, व्हायरस विषाणू आणि केमिकल्स म्हणजे रसायने. चहाप्रेमींचा असा दावा आहे की चहामुळे कर्करोगाचा धोका कमी होतो, रक्तदाब आटोक्यात येतो आणि शरीरातील विषाणूंशी लढा देतो आणि खरोखर चहामुळे आपले आयुष्यमान वाढण्यास मदत होते. आपले शरीर काही रसायने तयार करत असते ज्यांना आपण फ्री रॅडिकल्स असे म्हणतो. ते आपल्या शरीराला आणि प्रकृतीला हानी पोहोचवू शकतात. चहामध्ये फ्लेवोनॉइड्स नावाचे अँटीऑक्सिडेंट असतात. शास्त्रज्ञांच्या मते ही अँटीऑक्सिडेंट त्या फ्री रॅडिकल्सपासून आपल्या शरीर संस्थेचे रक्षण करतात. फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉप्युलर ड्रिंक टू हॅव विथ फ्रेंड्स. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. Japan, China, Russia, and Korea have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. Social occasions, सामाजिक प्रसंग, कार्यक्रम, ceremonies म्हणजे सोहळे आणि ट्रॅडिशन म्हणजे परंपरा. अनेक लोकांसाठी चहा हे मित्रांसोबत पिण्याचे आवडीचे पेय आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये चहा पिणे हा एक अतिशय महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रसंग किंवा निमित्त समजले जाते. जपान, चीन, रशिया आणि कोरिया इथे चहापानाची खास परंपरा आहे आणि तिथे चहापानाचे सोहळे आयोजित केले जातात. या सोहळ्यांमधून लोक चहापानाचा आनंद लुटतात आणि त्याच्या खास चवीचा सुगंधाचा आस्वाद घेतात. मोस्ट पीपल इन जपान बिलॉंग टू अ टी क्लब वेअर दे गो एव्हरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी.
Ordinary people also feel that the tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. Tea, they say, is a healthy, enjoyable, and stimulating drink, full of good qualities. It reduces loneliness and calms your heart. It is a comfort in everyday life. ऑर्डिनरी सामान्य, स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक किंवा धार्मिक, रिलिजन धर्म आणि स्टिम्युलेटिंग म्हणजे उत्तेजक. जपानमधील अनेक लोक चहा क्लबचे सभासद असतात. तिथे चहा क्लब असतात आणि दर आठवड्याला हे चहा समारंभात भाग घेतात. सामान्य लोक देखील धर्माशी नाते घट्ट जोडून ठेवणारा एक धार्मिक प्रसंग म्हणून चहाच्या समारंभाकडे पाहतात. कोणीतरी म्हटल्याप्रमाणे चहा हे एक अनेक गुणांनी परिपूर्ण, आरोग्यपूर्ण, मनोरंजक आणि उत्तेजक पेय आहे, जे तुमचा एकटेपणा घालवते आणि मनाला शांतता देते आणि दैनंदिन जीवन सुखमय करते. Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions, including special birthdays and anniversaries. In most area of China, the tea is made in small clay teapots. At tea ceremonies, cups are only half filled. The Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. Friendship म्हणजे मैत्री आणि affection म्हणजे स्नेह किंवा आपुलकी. अनेक कोरियन लोक आजही त्यांचे वाढदिवस आणि जयंत्यांसारखे काही महत्त्वाच्या प्रसंगाच्या वेळी चहा सोहळे आयोजित करतात. चीनमधील बऱ्याच ठिकाणी छोट्या छोट्या मातीच्या भांड्यात चहा बनवला जातो. या चहाच्या सोहळ्यात पेले हे अर्धेच भरले जातात, कारण कपाचा उर्वरित अर्धा भाग हा मैत्री आणि स्नेहाने भरलेला असावा असे चिनी लोक मानतात. Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, and even iced tea. How about you? Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, and even iced tea. Then how about you? Connoisseurs रसिक, delicately हलक्या आणि जास्मिन म्हणजे जाई. कनॉयजियस म्हणजे रसिक किंवा ज्यांना पारख आहे असे. आता काही रसिक जे चहाचे आवडते आहेत किंवा जे चहाचे चाहते आहेत किंवा जे पारखी ज्यांना जाईच्या मोहक किंवा हलक्या सुगंधयुक्त चहाची, ग्रीन टी, लेमन टी आणि आईस टी अशा सर्व प्रकारच्या चहाचा मनापासून आस्वाद घेतात. तेव्हा तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा चहा आवडतो? In Russia, the tea is made and served in samovars, a special Russian tea kettle made of metal. Vietnam produces special varieties of a tea such as lotus tea and jasmine tea. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. The tea is mixed with boiled water using a bamboo whisk and served in a small bowls. केटल म्हणजे किटली, व्हरायटीज म्हणजे विशेष प्रकारचा. रशियामध्ये चहा तयार केल्यानंतर तो एका धातूच्या समोवार्स नावाच्या खास रशियन चहाच्या किटलीतून दिला जातो. व्हिएतनाममध्ये कमळाच्या फुलाचा चहा आणि जास्मिन म्हणजे जाईच्या फुलांचा चहा यासारखे विशेष प्रकारचे चहा असतात. जपानमध्ये मेचा नावाच्या ग्रीन टीच्या भुकटीपासून चहा बनवतात. उकळत्या पाण्यात बांबूच्या काठीने हा चहा मिसळतात आणि छोट्याशा वाडग्यामध्ये ओतून तो दिला जातो. And how about India? A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality, even in the humblest of homes. Most Indians like their tea hot with a good deal of milk and sugar in it. In the rainy season, it is brewed with ginger to give it additional medicinal properties. Others add spices like cardamom, cloves, or mace to add to its taste and flavor. Tea is a must after a
plate of spicy snacks, especially in the morning and evening. Hospitality, आदरातिथ्य, पाहुणचार. humblest म्हणजे अगदी साध्या, गरीब. ब्रू म्हणजे उकळणे आणि कार्डमम म्हणजे वेलदोडे, विलायची. क्लोव्ज म्हणजे लवंग आणि इथं मेस म्हणजे जायपत्री. मग भारताचं काय? भारतामध्ये तर अगदी साध्याशा घरात सुद्धा कोणत्याही पाहुण्यांचे किंवा परिचितांचे एक कपभर चहा देऊन आदरातिथ्य केले जाते. बऱ्याचशा भारतीयांना दूध आणि साखर घातलेला वाफाळता गरमागरम चहा प्यायला आवडतो. पावसाळ्यात तर आले अद्रक घालून चहा उकळल्याने त्याचे औषधी गुणधर्म द्विगुणित केले जातात. काहीजण चहामध्ये वेलदोडे, लवंग किंवा जायपत्री यासारखे मसाले घालून त्याचा स्वाद व लज्जत आणखीनच वाढवतात. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळी प्लेट भरून चमचमीत पदार्थावर ताव मारल्यावर चहा हा तर प्यायलाच हवा. The end. Here we have finished this lesson. I hope you will understand this. चहाविषयीचा हा लेसन आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. अपेक्षा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.